The first part of this video is in English. If you want to check out the Sinhala summary of this, it is at the end of the video. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ පළවෙනි කොටස ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට සිංහල සාරාංශයක් අවශ්‍ය නම් වීඩියෝ එක අවසානයේදී ඒක දීලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න ඉංග්‍රීසියෙන් කියලා තියෙන දේවල් හොඳට තේරුම් ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් සිංහල සාරාංශයට සමන් දීලා තේරුනේ නැති තැන් හරියට තේරුම් ගන්න. So if you're interested in using this lesson as a listening skills task, I've given the questions in the description box. You can check them out, and while the video is going on, you can find the answers for those questions. And then you can compare your answers with the answers I have given at the end of the video. Hello everyone, I'm Shihara. I'm back with another video related to personality development, and this time I'm bringing something very important to you. Now, if you're new to the corporate environment or to the university environment, this will really help you, because your boss or maybe your lecturer might be talking about critical thinking. Now, what's critical thinking? Let's see what this concept is. Now, a lot of people get this concept wrong. They think that critical thinking is criticizing or challenging. No. Critical thinking is nothing to do with criticizing or challenging. It's a totally different concept. So, let's go to today's video. Hey, do you know what my latest obsession is? It's Cleopatra. Yes, look at these pictures, bro. Oh wow, she the bomb. Talk with respect, bro. She was the queen. Oh, respect, bro. Respect. Kamala, how are you? You know what? Cleopatra was the most beautiful woman of all time. Yeah, I've heard about that, but so you don't think so, huh? Don't you think that you are having just an assumption? It was a long believed fact that Cleopatra was the most beautiful lady in the whole of history. But what solid proof do you have to say so? Come on, look at these pictures. These are paintings from the past, and they have mentioned that Cleopatra was able to seduce some of the most powerful men in history, like Julius Caesar and Mark Antony. You are jealous, no? That's why you are saying but. Thinking critically is nothing to do with being jealous. Haven't you heard of critical thinking? Critical? So, you are criticizing her now. See, I told you, she is jealous. She is criticizing her now. Are you kidding me right now? Critical thinking has nothing to do with criticizing. It's an open-minded thinking system that questions assumptions. That means you think or you assume that Cleopatra was the most beautiful lady in the whole of history. But is that true? Of course it's true. Look at these pictures I found. Dude, those are pictures of Elizabeth Taylor, not Cleopatra. But why would they use an actress as beautiful as Elizabeth Taylor to depict her if she was not amazingly beautiful? And look at these pictures I got. Why would people portray her like this if she did not even faintly look like this? Good question. So that is called critical thinking. So shall we evaluate our assumptions?
Okay, so you say that Cleopatra is the most beautiful woman of all time. But I question it. Now, the first and most important point of critical thinking is not to get offended by the questions another person asks. If you are ready for that only, I can have this conversation. Because I found people in Sri Lanka to be worshippers rather than critical thinkers. If a child questions a teacher, the teacher thinks that the child is a show-off or a know-it-all or a baka pandita. A typical teacher would disregard the question and go on teaching. Not only children, even adults don't get to question each other's opinions in this beautiful country. You know, recently I asked a question in an open forum. The facilitator was in shock. He said that nobody had questioned about his speech other than me. And yes, I had loads of questions. There were a lot of blanks in the middle to be filled. I just wanted to get some answers, that's all. Apparently, none of the people in the room were critical thinkers. They just nodded for everything the facilitator said. And when I asked a question, the facilitator got offended. It's a shame that nobody is allowed to question anything in countries like ours. You know that I'm better than that. Bring it on. So, what's your counter-argument? Okay, see, these are the pictures I got of her from the internet when I typed, "Is Cleopatra the most beautiful lady of all time?" This coin, see this coin, was found in many places in the Mediterranean, and scientists have confirmed that this is her portrait on the coin. Oh, I'm kinda disappointed now. But wait! Look at this article I found. They say that she was described by the Roman historian Cassius Dio as a woman of surprising beauty. Now, that's documented proof of her beauty. Awesome, Sumanadasa. Now that is called seeking evidence. I love the way you are approaching this. Yes, I agree with your point. Many historians have written about her beauty. Yes, and you are so open-minded too, Kamala. You don't argue trying to prove your point either. Yes, one of the most important features in a critical thinker is to be open-minded. I'm not in this discussion to prove that you are wrong or Cleopatra was ugly. I'm here only to understand the truth and analyze it. Oh, okay, I understand. Okay, so see what I found? The Greek biographer Plutarch, writing about a century after Cleopatra's death, had his doubts about her unparalleled physical qualities. Her beauty was in itself not altogether incomparable. See, he has written, nor such as to strike those who saw her. But he nonetheless credits her with an irresistible charm. Intelligent and talented, Cleopatra had a gift for making people feel they were the focus of her attention. And that quality, rather than her looks, was her winning trait with Caesar and Antony. Even Cassius Dio concluded that Cleopatra had a knowledge of how to make herself agreeable to everyone. Okay, so I just read an article on the internet. This is not what I said. This is pure evidence. Okay, so I guess both of us are partially correct. She was not beautiful physically, but she definitely was irresistible because of her strong personality and her skills. Yes, and they say that she used gold masks and bathed herself in milk. Obviously, at that era, anybody else wouldn't have got to do that, right?
she got the opportunity to use these expensive stuff as beauty products simply because she was the queen and she had easy access to them. Just use a gold mask which you can buy from any beauty store, or soak your face with some milk and leave it on the face for about 20 minutes. You'll feel the difference. Your skin will start to glow immediately. Oh, yes. I've seen my sister doing that. Although I tease her often, even I think she looks good after using those masks. They are very simple ones. Okay, so now let's analyze and come to a conclusion. Yes, so we can say that Cleopatra did look good compared to the other women in history, but it might be not just physical beauty that they were talking about. Because this coin proves that she looked average or not even close to the beauty standards we have today. But she must have been comparatively educated than others, and she must have had an irresistible personality. She must have also had access to the best beauty products of that time. So yes, we could say that she had the opportunity and luck to be the most beautiful woman in the past. But according to some evidence, she doesn't look as beautiful as we expect her to be based on modern beauty standards. We will have to keep the conclusion open-ended like that, and maybe scientists should do more research on this topic in the future. Yes, so that's critical thinking, I guess. You got it. දැන් අපි බලමු මේ පාඩමේ සිංහල සාරාංශය. ඉතින් ඉංග්‍රීසි නාට්‍ය අනුසාරයෙන් ගිය කොටස ඔයගලන්ට තේරුණා නම් මේ කොටස ඔයගලන්ට බලන්න ඕනේ නෑ. හැබැයි ඔයගලන්ට යමක් තේරුනේ නැත්නම් මෙන්න මේ කොටසත් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ critical thinking ගැන. දැන් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට දැන් යුනිවර්සිටිස් වලට එහෙම යනවා නම් විශ්වවිද්‍යාලවල එහෙම ඔයගලන්ට තියෙනවා ඇති critical literature reviews ලියන්න. assignments විදිහට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ රැකියාවක් එහෙම කරනවා නම් සමහරක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ගේ boss කියනවා ඇති ඔයගොල්ලන්ට මට මේක critically analyze කරලා දෙන්න කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට දැම්ම මේව කරන්න හම්බුනේ නැතත් ඉදිරියට උනත් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න හම්බ වෙයි මෙන්න මේ වැඩේ. මේක ගොඩක් වටිනා කරන ස්කිල් එකක්. මොකද ගොඩක් අයට මේ critical thinking skills ගොඩක් වෙලාවට අඩුවෙන් පිහිටලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ ආසියාතික මේ අපේ වගේ රටවල් වල critical thinking කියන එක අපිට ඉස්කෝලේ උගන්වන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට අපි ටීචර් කෙනෙක් වුණත් කියන දේ අහන් ඉන්නවා මිසක් අපි ටීචර්ගෙන් ප්‍රශ්න අහනවා බොහෝ විට අඩුයි. ඉතින් එහෙම නෙමෙයි ඇත්තටම පිට රටවල් වල එහෙම උගන්වන අය දන්නවා ඇති. ඒගොල්ලන්ගෙන් ළමයි ගොඩක් ප්‍රශ්න අහනවා. ඒතර ඒවට උත්තර දෙන්න නැතුව ඔය ළමයා හරි මෝඩයි, ඔය ළමයාට තේරෙන්නේ නැද්ද? ඔය ළමයාට මේ මම කියන දේ විතරද තේරෙන්නේ නැත්තේ? එහෙම කියලා අහන්න ඇත්තටම පිටරට ගුරුවරයෙක්ට නම් එහෙම අහන්න බෑ. ඔහු හෝ ඇය අනිවාර්යයෙන්ම මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න ඕනේ. මොකද එහෙම තමයි ළමයෙක්ගේ critical thinking කියන මේ skill එක වැඩි වර්ධනය වෙන්නේ. ඉතින් මේ අපේ රටේ නම් ඔක බොහෝ විට වෙන්නේ නැහැ. අපේ ගුරුවරු කියන දේ අපි අහනවා, ඔහේ අහගෙන ඉන්නවා. අපිට තේරුණාද නැද්ද ඒව මුකුත් නැහැ. අපි අහගෙන නිකන් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඉතින් අපි කෙලිම විභාගෙට උත්තර ලියනවා. ඉතින් සමහර සංකල්ප අපිට තේරෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ලොකු වෙලත් සමහර ඔය කියන සංකල්ප අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි ඒ කාලේ ගුරුවරුන්ගෙන් ප්‍රශ්න අහුවේ නැති හින්දා. ඉතින් ඊට පස්සේ ලොකු වෙලා ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපිට මේ ස්කිල් එක ඕන වෙනවා අපේ රැකියාවේදී හෝ විශ්වවිද්‍යාලයේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න. ඉතින් අපි බලමු මොකද්ද මේ හැකියාව. අනිවාර්යයෙන් මේක හැකියාවක්. මොකද ගොඩක් අයට මේ හැකියාව නැති නිසා ගොඩක් වෙලාවට තමන්ගේ රැකියාවෙන් දියුණු වෙන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. සමහරුන්ට ඉතින් ඒක කොච්චර කිව්වත් තේරෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් අපි බලමු මේ critical thinking කියන එකේ මූලික අදහස මොකද්ද කියලා. ඉතින් මෙතන කියලා තියෙන critical thinking has nothing to do with criticizing or jealousy. ඉතින් අපි ප්‍රශ්න අහන්න පටන් ගන්නකොට ඊට විරුද්ධව අපි කතා කරන්න පටන් ගන්නකොට ගොඩක් අය හිතන්නේ මෙයා මේ jealous. ඒ කියන්නේ මෙයා මේ ඊර්ෂ්‍යාව හින්දා තමයි මෙහෙම අපෙන් ප්‍රශ්න අහන්නේ. එක්ක මෙයා ඊර්ෂ්‍යාව නිසා තමයි අනිත් පැත්තට මේ කතා කරන්න කියලා. ඒක criticizing කියන්නේ
අපේ විරුද්ධත්වය ප්‍රකාශ කරනවා කියන එක. ඉතින් මේ ක්‍රිටිකල් තින්කින් කියන්නේ අපි යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් ඇහුවාම හෝ ඒකට විරුද්ධව දෙයක් ප්‍රකාශ කරනකොට මේ අනිත් එක්කෙනාව මේ පහත්තට හෙලලා ඌ වැරදි, ඌ කියන දේ වැරදි කියලා අපි කියන්න හදනවා නෙමෙයි. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ ලංකාවේ තියෙන මානසිකත්වය තමයි අපි ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් හෝ අපි අනිත් පැත්තට විරුද්ධව දෙයක් කතා කරාම ඒක ක්‍රිටිකලි බලන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ නිකන් හිතන්නේ මේ මට විරුද්ධව මෙයා නැගී සිටිනවා. එක්ක මට මෙයා ඊර්ෂ්‍යා කරනවා. අන්න ඒකින්දයි මේ මට විරුද්ධව කතා කරන්න කියන මේ මානසිකත්වය ඒක ඉබේම එනවා. ඉතින් ඕක ඇත්තටම වෙන්නේ පොඩි කාලේ ඉඳන්ම අපිට ඒ හැකියාව නැති නිසා. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ ක්‍රිටිකල් තින්කින් කියන එකේ ක්‍රිටිසයිසිං හෝ ජෙලසි කියන ඔය වචන දෙකේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා කියන එක. මෙතන කියන්නේ open minded thinking system that questions assumptions. ඉතින් මෙතන අපි අදහස් කරන්නේ අපි විවෘත මනසකින් යම්කිසි දෙයක් ගැන යම්කිසි තියරි එකක් හෝ යම්කිසි දෙයක් ගැන අපි බලන්න ඕන කියන එක. ඒ වගේම questions assumptions කියන්නේ උපකල්පන. ඉතින් අපි අතීතයේ සිටම සමහර දේවල් ගැන අපි උපකල්පනය කරනවා. දැන් මෙතන ගත්ත උදාහරණය බලන්න. ක්ලියෝපැට්‍රා තමයි මේ අද වනතුරු හිටපු ලස්සනම කාන්තාව කියලා අපි උපකල්පනයක් ගෙන එනවා. ඉතින් ගොඩක් අය හිතන්නේ මේක උපකල්පනයක් කියලා හිතන්නේ නෑ මේක තමයි ඇත්ත කියලාම ඔන්න පිළිගන්නවා ගොඩක් අය. ඒ වුණාට කීයෙන් කී දෙනාද ඕක ප්‍රශ්න කරන්නේ? questions assumptions. ඒ කියන්නේ මේ උපකල්පනය කීයෙන් කී දෙනාද ප්‍රශ්න කරන්නේ? ඉතින් මේ තියෙන උපකල්පන ප්‍රශ්න කිරීමකට ලක් කරන එක තමයි ක්‍රිටිකල් තින්කින් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ තියෙන දේවල් වලට විරුද්ධව නැගී සිටීමක්. ඒ කියන්නේ අහිතකර බලපෑමක් වෙන්නේ නෑ එකෙන්. මේ නිකන් ප්‍රශ්න කිරීමක් විතරයි. මේ දේ ඇත්තද කියලා විතරයි අහන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ ඩ්‍රාමා සීන් එකේ දැක්කා කමලා මේ උපකල්පනය එයා නැවත ප්‍රශ්නයට නගනවා. මේ දේ ඇත්තද? ක්ලියෝපැට්‍රාද අද වෙනතුරු හිටපු ලස්සනම කාන්තාව කියලා. ඔන්නේ උපකල්පනය ප්‍රශ්න කිරීම තමයි මේ ක්‍රිටිකල් තින්කින් කියන එක කියන්නේ. ඉතින් මේකේ අනිත් පැත්ත එක රණ්ඩු කිරීමක්වත් මේ එහෙම දෙයක් නෙමෙයි. කවදාකවත් අපි ක්‍රිටිකල් රිවිව් එකක් කරනකොට අපි අනිත් පැත්ත එක ගහ ගන්න මරා ගන්න යන්නේ නැහැ. අපි මේ ප්‍රශ්න කිරීමක් විතරයි කරන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ evaluate assumptions. ඉතින් මෙතනදි කරන්නේ අපේ උපකල්පන අපි ඇගීමට ලක් කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි බලනවා මේ තියරි එක වෙනුවෙන් මොනවද තියෙන දේවල්. එතකොට මේ තියරි එකට විරුද්ධව මොකද්ද තියෙන අපි දන්න දේවල්. ඉතින් ඒවා නිකන් අපිට හොයාගන්න බෑ. අපිට එවිඩන්ස් ඒ කියන්නේ අපි සාක්ෂි හොයාගන්න ඕනේ මේ තියරි එක වෙනුවෙන් මොනවද ලියවිලා තියෙන්නේ මේ තියරි එකට විරුද්ධව මොනවද ලියවිලා තියෙන්නේ කියන එක. ඉතින් මේ උපකල්පන නැවත නැවත ප්‍රශ්න කිරීම තමයි අපි මේ ක්‍රිටිකල් තින්කින් වල කරන්නේ. ඊළඟ කාරණාව තමයි don't get offended by questions. ඒ කියන්නේ මෙතන ගොඩක් වෙලාවට අපි යම් කිසි තියරි එකක් හෝ සංකල්පයකට විරුද්ධ ප්‍රශ්න නගනකොට ඔන්න සමහරු ඒක පෞද්ගලිකව ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ පෞද්ගලිකව මේ මට මඩ ගහන්න මේ වෙන මොකක් හරි දෙයක් උපයෝගී කරගන්නවා. වෙන තියරි එකක් උපයෝගී කරගෙන මේ මට පෞද්ගලිකව මඩ ගහනවා කියලා තමයි ගොඩක් අය හිතන්නේ. ඉතින් ඕක ගොඩක් මේ අපේ වගේ රටවල් වල තමයි ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පිට රටවල් වල ගිහලා වැඩ කරන අය එහෙම දන්නවා ඇති සමහරක් වෙලාවට එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ මේ තියරි එක ගැන විතරයි බලන්නේ. එක්ක මේ සංකල්පය ගැන විතරයි ප්‍රශ්න නගන්නේ. ඉන් එහාට දෙයක් මෙතන අපි කතා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ගොඩක් අය නේද ඔය දේශපාලන කතා එහෙම ඉදිරියට ගත්තාම ඉතින් කවුරුත් තමා පෞද්ගලිකව මනාප වෙනවා මිසක් මේ යම් කිසි දෙයක් ගැන විවෘත මනසකින් බැලීම බොහෝම දුර්වල මට්ටමක තියෙන මේ අපේ ලංකාවේ වගේ රටවල් වල. ඉතින් මෙහිම ඔෆෙන්ඩ් වෙන්න, ඒ කියන්නේ අමනාප වෙන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ. යම් කිසි කෙනෙක් මේ යම් කිසි තියරි එකක් ඉදිරියට ගේනවා නම් ඒක දිහා විවෘතව බලන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඊළඟ කාරණාව තමයි seeking evidence through documented proof. දැන් අපි සාක්ෂි හොයනකොට මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා සාක්ෂි අපි හොයාගන්න ඕනේ යම් කිසි කාරණාවක් වෙනුවෙන් තියෙන දේවලුයි යම් කිසි කාරණාවකට විරුද්ධව තියෙන දේවල් කියලා. දැන් අපිට කියන්න බෑ මගේ සීයාගේ පරම්පරාවෙන් මෙන්න මේ දේවල් කියනවා. ඒ හින්දා මේ
උපකල්පනය හරි කියලා අපිට කියන්න බෑ. අපිට documented proof ඒ කියන්නේ හරියට ලියවිලා තියෙන සාක්ෂි අවශ්‍යයි. දැන් විශ්වවිද්‍යාලවල වගේ අයට මේ critical literature review වගේ කරන අයට ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ published ඒ කියන්නේ ප්‍රකාශිත මුද්‍රණ වලින් තමයි ගන්න වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට මේ එක එක පොත් වලින් එක එක දේවල් වලින් ගන්න බෑ. ඒක ජර්නල් එකක් හරියට ප්‍රකාශිත කරන ලද මුද්‍රණයකින් තමයි අපිට මේ සාක්ෂි ලබා ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් එක එක තැන් වලින් නෙමෙයි හරි තැනකින් අපි සාක්ෂි ලබා ගන්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලාවට documented ඒ කියන්නේ හරියට ලියවිලා තියෙන තැනකින් තමයි අපි proof හෝ සාක්ෂි ලබා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දැක්ක කියලා මම හිතනවා ඩ්‍රාමා එකේ සුමනදාස හා කමලා දෙන්නම ඔවුන්ගේ තර්කය වෙනුවෙන් ඒගොල්ලෝ ගේනවා එක එක සාක්ෂි නේද? ඉතින් ඒ සාක්ෂි එක එක තැන්වල තියෙනව නෙමෙයි ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ ඒ සාක්ෂි හොයාගන්නේ. ඒ වගේම ඒවා ප්‍රකාශිත මුද්‍රණ. ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ තිබ්බ ප්‍රකාශිත මුද්‍රණයකින් තමයි ඒගොල්ලෝ ඒ දේවල් හොයාගෙන මේ තර්ක කරන්නේ. being open minded ඊළඟ කාරණාව තමයි ඉතින් විවෘත මනසක් තියෙන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් මේ විවෘත මනස කියන එක ගොඩක් අය තේරුම් ගන්න නැති දෙයක්. ඉතින් ගොඩක් අය හිතන්නේ මේ අපි ගහගන්න විරුද්ධත්වය ප්‍රකාශ කරන්න එක්ක මේ ඒගොල්ලොන්ගේ පෞද්ගලිකත්වයට හානි කරන්න මෙහෙනවා කියන එක. ඉතින් මේ පෞද්ගලිකව ගත යුතු දෙයක් නෙමෙයි. අපි රැකියා ස්ථානවලදීම ගොඩාක් මෙන්න මේ දෙයකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. මොකද එක්කෙනෙක් කියනවා මම මේ සේල්ස් මෙහෙම වැඩි වෙලා තියෙනවා කියලා ඒවට හේතු අරන් යනවා. එතකොට අනිත් කෙනා කියනවා නෑ ඒ හේතු නෙමේ මේවයි හේතු කියලා. ඔන්න ඊට පස්සේ ලොකු රණ්ඩුවක් වෙනවා. ඔෆිස් එක ඇතුලේ මේ ලොකු රණ්ඩුවක් වෙනවා. ඉතින් එහෙම නෙමෙයි. යම් කිසි දෙයක් ගැන අපි කතා කරනකොට ඒ තර්කයට විරුද්ධව යම් කිසි දේවල් ගේනකොට ඒ වගේ එන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් පෞද්ගලිකව අපි බාර ගන්න ඕනේ නෑ. මෙතන මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ දේවල් කතා කරලා විසඳනවා මිසක් පෞද්ගලිකව තමා ඔෆෙන්ඩ් වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ තමා අමනාපකම් තියාගන්න ඕනේ නැහැ මේ වගේ දේවල් වලදී. විවෘත මනසකින් මේ ප්‍රශ්න මේ theories දිහා අපි බලන්න ඕනේ. Understanding the truth and analyzing it. මෙතන ඊටාම වැදගත් දේ තමයි මේ ප්‍රශ්නය හෝ මේ තියෙන දේ තේරුම් ගැනීම. දැන් මෙතන Cleopatra is the most beautiful lady කියන මේ තර්කය තේරුම් ගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. ඊට පස්සේ ඒක ඇත්තද කියලා අපි හොයා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒක ඇනලයිස් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒ වෙනුවෙන් මොනවාද තියෙන theories, ඊට විරුද්ධව මොනවාද තියෙන theories කියලා අපි හොයා ගන්න ඕනේ. ඔන්න ඕම හොයාගෙන ඔන්න ඒක ගැන විතරයි අපි හිතන්නේ. මේ අපි පෞද්ගලික අමනාපකම් ගැන එතනදී හිතන්නේ නැහැ. අපි අපේ තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව ටිකක් වැඩි වර්ධනය කරගන්න ඕනේ මේ critical thinking කියන මේ skill එක වැඩි වර්ධනය කරගන්න ඕනේ නම්. ඉතින් අවසාන කාරණය හැටියට analysis and conclusion ඒ කියන්නේ අපි විශ්ලේෂණය කරලා ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නය වෙනුවෙන් හෝ මේ concept එකක් හෝ සංකල්පයක් කවුරු හරි කියපු ප්‍රකාශනයක් වෙනුවෙන් තියෙන දේවල් හොයාගෙන ඒ වගේම ඊට විරුද්ධව තියෙන තර්ක හොයාගෙන ඊට පස්සේ අපි නිගමනයකට එළඹෙන්න ඕනේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ විශ්වවිද්‍යාලවල වගේ මේ අපිට ලියන්න තියෙන assignments වල අපිට open ended conclusion එකක් තියන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට මේ හරි නිගමනයකට එළඹෙන්න බෑ. සමහරක් වෙලාවට විද්‍යාඥයෝම ඊට වැඩිය මේ ගැන හොයන්න ඕනේ කියලා අපිට කියන්න වෙනවා. මොකද හරි නිගමනයක් දෙන්න බෑ. මොකද ඒ මොන හරි අපිට දීලා තියෙන ප්‍රකාශනය වෙනුවෙන් සාක්ෂි තියෙනවා ඊට විරුද්ධවත් සාක්ෂි තියෙනවා. ඉතින් ඒකට අපිට open ended ඒ කියන්නේ විවෘතව මේ නිගමනයට එළඹෙන්න වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට අපිට කියන්න වෙන්නේ මේ ගැන මේ ප්‍රකාශය ගැන තවදුරටත් මේ ප්‍රශ්නය ගැන තවදුරටත් විද්‍යාඥයෝ හොයන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ කාර්යාලයේදී ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපිට හරි නිගමනයකට එළඹෙන්න වෙනවා. ඉතින් එතනදී අපි ගොඩක් විශ්ලේෂණය කරලා බලන්න ඕනේ මේ වෙනුවෙන් මේ ප්‍රකාශනයක් හෝ ප්‍රශ්නයක් වෙනුවෙන් තියෙන දේවල් හා ඊට විරුද්ධව තියෙන දේවල් හොඳට බලලා හොඳට ඒක තරාදී එහෙම දාලා හොඳට බලලා තමයි අපි නිගමනයකට එළඹෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒවට තමයි ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රධානීන් මැදිහත් වෙනවා. ඔවුන් ඒවා වෙනුවෙන් මැදිහත් වෙලා ඔවුන් තීරණ ගන්නවා. ඉතින් ඒ තීරණ වලට ගරු කරලා ඊට පස්සේ ඉතුරු වැඩ ටික කරගෙන යන්න වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මේ ගහ ගැනීමක් හෝ අනිත් අය එක අමනාපකමක් තියාගන්න කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. නිගමනයකට එළඹෙලා එතනින් එහා අපි ඒ දේ ගැන බලන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතන ගත්ත උදාහරණය තමයි මේ ක්ලියෝපැට්‍රාගේ උදාහරණය. ඔයගොල්ලෝ දන්නවත් ඇති ක්ලියෝපැට්‍රා කියන්නේ කවුද කියලා. ඉතින් ගොඩක් අය හිතන් ඉන්නේ ක්ලියෝපැට්‍රා තමයි මේ අද වෙනතුරු හිටපු ලස්සනම කාන්තාව කියලා. හැබැයි but some sources state
that it was her charm and intelligence and not her physical beauty that made her attractive. ඒ වුණාට ගොඩක් sources කියන්නේ මේ ප්‍රකාශිත මුද්‍රිත මාධ්‍යය. ඉතින් මේ එක ප්‍රකාශිත මුද්‍රිත මාධ්‍යයන් කියන්නේ මේ ඇයට මේ තිබ්බ මේ මූණේ ලස්සන ගැන නෙමෙයි මේ කියන්නේ ඇයට තිබ්බ ඉන්ටෙලිජන්ස්. ඉතින් ඒ කාලේ ගත්තාම ඉතින් ගොඩක් කාන්තාවුන් නේද? ඒගොල්ලෝ වැඩි ඉගෙන ගන්න එහෙම නැහැ. ඉතින් එහෙම බලුවාම ක්ලියෝපෙට්‍රා ඉතා ඉදිරියෙන් හිටියා කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් එයාගේ මූණ ලස්සනට වඩා එයාගේ බුද්ධිමත්කම තමයි මේ ලස්සනයි කියලා ගොඩක් අය කියන්නේ කියලා ඔන්න ප්‍රකාශිත මුද්‍රිත මාර්ග කියනවා. ඉතින් තර්ක තමයි මේ ක්‍රිටිකල් තින්කින් කියන එකේ මූලික අදහස. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගත්තා කියලා මේ ක්‍රිටිකල් තින්කින් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ඔන්න කිසිම විදිහකින් පෞද්ගලිකව අමනාප වෙන්න කරන දෙයක් නෙමෙයි මේ ක්‍රිටිකල් තින්කින් කියන එක. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපි ප්‍රශ්න අහන්නේ නැහැ නේද? අපි පන්තියක වුණත් අපි දැන් කොච්චර ලොකු වුණත් අපි අපේ යුනිවර්සිටි ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක්ගෙන්වත් ප්‍රශ්න අහන්නේ නැහැ. මොකද අපි බයයි. ඒ වුණාට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි ඔයගොල්ලෝ කවදා හරි වෙන රටකට ගියොත් ඔන්න ඔය ස්කිල් එක ඔය ක්‍රිටිකල් තින්කින් ස්කිල් එක ප්‍රශ්න කිරීමේ හැකියාව ඒ වගේම විරුද්ධව තර්කන ගෙනීමේ හැකියාව ගොඩක් ඉහළින් අගයන හැකියාවක්. ඉතින් ඔන්න ඒක අපි දැන්වත් පොඩ හරි අපේ රටේ ඇති කරගන්න ඕනේ කියලා මම හිතනවා. මොකද නැත්තම් අපිට ඉදිරියට යාමක් නැහැ. හැම දෙයකම වැඳගෙන ඉන්නවා මිසක් ඉන් එහාට අපි ප්‍රශ්න නගමින් ඉදිරියට යාමක් වෙන්නේ නැහැ මේ වගේ රටවල් වල. ඉතින් ඒ ස්කිල් එක අපි වැඩි වර්ධනය කරගත්තොත් අපිටත් පුළුවන් ඉදිරියටම යන්න. හරි. ඉතින් ඕක තමයි ක්‍රිටිකල් තින්කින් ගැන කියන්න තියෙන්නේ. මම ඊට වඩා මේක ගැන කතා කරන්නම් ඉදිරියේදී. ඔගොල්ලෝ මේ පාඩම listening task එකක් විදිහට සැලකුවා නම් මෙන්න මම දැන් දානවා උත්තර ටික. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ පිළිතුරු සමග මේ පිළිතුරු සසඳන්න.